शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अपार रहमत के सदका भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा मनाने के वास्ते इस किए जा रहे सैमीनार दे विच शिरकत करने वाले अजीज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कच के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर सरदार करनैल सिंह पंजोली जिन्होंने ये उपराला किया है कि भगत रविदास जी के प्रकाश पुरब को समर्पित एक सैमीनार जिस के उपर उन्होंने विचारधारा के उपर ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ कई ऐसिया तंदां खुलनियां शुरू हुई ने जिन्हां ने किसी पक्ष दे विच जां किसी दिशा दे विच इतिहास की खोज नूं कुछ लीहां प्रदान कीतियां ने। सरदार शरणजीत सिंह बैंस वो भी अमरीका तो आए ने और माँ बोली पंजाबी की सेवा निभा रहे हैं। जेकर हिंदुस्तान के इतिहास नूं वेखीए तां ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मणवाद के गढ़ के विचों ही दो आवाज़ां बहुत शक्तिशाली रूप च उभरियां ने। एक आवाज़ है कबीर साहब की जिहड़े ब्राह्मणवाद के गढ़ नूं तोड़दी है, वो भी काशी बनारस के विचों उठी। दूसरी आवाज़ उस ही ब्राह्मणवाद के गढ़ के विच उठी, वो सी भगत रविदास की आवाज़। दोहां का निशाना ब्राह्मणवाद, बुतप्रस्ती, कर्मकांड, जातिवाद, अछूतवाद, वर्ण ते अश्रमिक भावना नूं खत्म करना सी। पर दोहां दी आवाज़ दे विच अंतर है। उस अंतर नूं समझण दी लोड़ है कि जदों ब्राह्मणवाद दे जातिवाद दे भरम दे उपर कबीर साहब चोट करते हैं तो वह ब्राह्मण नूं एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया। ए पंडित ए ब्राह्मण जेकर तू साडे तो उच्च जाति का है और परमात्मा ने तेनू जमांदरू रूप दे विच ही उच्चा करके संसार दे विच भेजिया है, ते तेरा जन्म भी उसी प्रक्रिया दे राही क्यों हो रहा है जिस दे राही साडा जन्म हो रहा है। दूसरी गल वो कहंदे ने कि जन्म तो बाद तेरा शरीर बनिया तो मैं तेरे शरीर को डाइसैक्ट करके वेखना चाहना है। मैं तेरे शरीर को वेखना चाहना है कि शरीर के अंदर भी कोई उच्चता का लक्षण है कि तू साडे तो वखरा है। हम कत लहू तुम कत दूध, तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद। मैं वेखना चाहना है कि तेरे शरीर के विच कोई उच्चता का गुण है, जां फिर तेरियां नाड़ां दे विच भी साडियां नाड़ां वर्गा लाल खून ही बह रहा है कि जां चिट्टे रंग का दुध बह रहा है। ये आवाज़ कबीर साहब की सी। जिहड़ी भगत रविदास की आवाज़ है उस तो इंज प्रतीत होंदा है कि उस आवाज़ दे विच बेशक सहज है, कबीर साहब वर्गी बगावत या बागी सुर नहीं है, पर ब्राह्मणवाद के उपर चोट उस तरह की है और प्रभाव भी उस तरह का है। रविदास जी कहते हैं जे कुटुंब के ढेर सब ढोर दवंत फिरे अजहू बनारसी आस पास। जाके कुटुंब के ढेर जिस कुटुंब दे जिस ट्राइब दे जिस कबीले दे लोग बनारस दे आस पास मरे हुए पशुओं का मांस चुकते ते ढोंदे ने, अचार सहित बिपर करे डंडौत तिन तने रविदास दासान दासा। पर कहते मैनू माण है कि वह ब्राह्मण जिहड़ा कदी इन्हां नूं अछूत कहंदा सी, अज उस ही अछूत बरादरी च जन्म लैण वाले रविदास दे अगे झुकिया खड़ा है। अचार सहित बड़े आचरण दे नाल बिपर करे डंडौत
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਿਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। 19-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 114 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 123 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 120 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਘ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ 1398-99 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1397 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1444-45 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦਿਨ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮੋ ਦੇਵੀ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਾਦਾਸ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਿਨੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਰਬਿਨੀਆ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਿਨੀਆ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ 2 ਭਗਤ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਛੂਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਣਛੂਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਛਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਂਡਵਗੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਡ ਸਭ ਢੋਲ ਢਵੰਤ ਫਿਰੇ ਅਜਹੂ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂਡੂਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਮੰਡੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੰਡੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 700 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂਡੂਆ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।